स्टेट नाल लड़ना सुप्रीम कोर्ट च जाके लड़ांगे भी, इन्हों लड़ के भी दिखावांगे उत्थे भी असी लीगल फाइट किवें लड़ सकते हैं। सो पर इहदे लई एक गल बहुत जरूरी है, साडा एका सानू लामबंद होना ते चंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स दे नाल काम करके इहनूं चैलेंज करना सुप्रीम कोर्ट च, ते होर बहुत सारियां जथेबंदियां होर स्टेट्स नूं आपदे नाल खड़ा करना जिहदे च किसानां दे हितां दी गल हो सके, साडीआं जमीनां दी, साडे लाइवलीहुड दी गल हो सके, बेसिक साडे फंडामेंटल राइट्स की गल हो सके। सो बहुत सारिया चीज़ां आउणगियां, इस करके मसला गंभीर आ, गंभीरता नाल ही विचारिया जाना चाहिए। सत श्री अकाल जी, मैं आस करदा तुसीं सारे तंदुरुस्त होवोगे, ठीक ठाक होवोगे, पर जिहड़ी गल दी मैनूं इस गल की पूर्ण तौर पर समझ सी, पर कई गल्लां या कई साडे बंदे ये गल नहीं मनते सी भी सरकार मोड़ा पाऊगी। पर अज जिहड़े ऑर्डीनेंस ते या उन्हां तिन्नां ऑर्डीनेंस के खिलाफ आपां लामबंद होए सी, विरोध कर रहे सी, विद्रोह कर रहे सी, अज प्रेजिडेंट ने आपदा असेंट देता उन्होंने। सो ये कोई बड़ी हैरानीजनक गल नहीं है, मेरा आना थोड़े नाल गल करना बड़ा जरूरी है इस ते। सो इस करके जरूरी है हुण जिहड़ी गां अवेयरनैस असी पहुँचाउणी है, जिहड़ी गल पहुँचाउणी है किसान जथेबंदियां तक, साडे आगूआं तक, जिहड़ा बंदा लोकां दे हित दी गल सोचदा या साडे किसानां दे हित दी गल सोचदा उन्हां तक ये बड़ी जरूरी है। इस करके मैं गल साझी कर रहा। सो मेरी अरदास आ गल नूं जरूर पहुँचाओ। साडे कोले अगला जिहड़ा राह, साडी जिहड़ी एजीटेशन आ या रजिस्टेंस आ, वो तो चालू रहूगी। वो भी ਉਹਦੇ दो ढंग होंदे आ, एक हुंदा एक्टिव रजिस्टेंस, एक हुंदा पैसिव रजिस्टेंस। सानू बहुत जरूरी आ भी साडी रजिस्टेंस पैसिव होवे, उस च घट तो घट लोकां दी एनर्जी लगे ते वध तो वध साडे बंदे, साडे लोक लामबंद होण, उस लोक लहर नूं वड्डा करन, लोक लहर खड़ी होवे, नैशनल लैवल ते नहीं इंटरनैशनल लैवल ते भी खड़ी हो सकती है। ये जे असीं दिल्ली घेरन की गल करते हैं तो कल्ले पंजाब ने नहीं घेरनी। एक गल याद रखियो, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, MP, सारे साउथ दे स्टेट, चाहे तमिलनाडु आ, चाहे कर्नाटका, चाहे केरला, चाहे बंगाल, वो सारे स्टेट असीं नाल लैके दिल्ली नूं लामबंद करके घेरीए। नाल मैनूं ऐ लगदा जिहड़े खेती प्रधान देश आ, जिहदे च आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ते फिर कुछ यूरोप दीयां कंट्रीज़ भी आ जांदियां, आयरलैंड, उन्हां कोले रेवोल्यूशनरी बड़ी वधिया सोच आ। असीं वो सारियां कंट्रीज़ नूं भी नाल लै सकदे हां, एक बड़ी वड्डी इंटरनैशनल लैवल ते यह मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं। सो विजन वो रखियो, पर असल गल जिहड़ी करन वाली आ, तुसीं जुड़ चुके हो, इस करके मैं हुण करदा। असल गल ये आ भी अगला राह साडा सुप्रीम कोर्ट आ, आर्टिकल 32 च असीं इहनूं चैलेंज करांगे। चैलेंज जदों करना, सब तो इंपॉर्टेंट गल आ, असीं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चैलेंज नहीं करना, नहीं तो पहली तरीक ते हार जाएंगे। असीं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट लॉयर नाल रह करके आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो आई फील दैट दिस इज़ अगेंस्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, क्योंकि जिहड़ी एग्रीकल्चर आ सबजैक्ट आ अंदाजी नहीं देनी चाहिए, पर इन्होंने दखलअंदाजी दी आ। इन्होंने कुछ ऑर्डीनेंसेस लोकल लैंड लॉज के रिलेटेड लैके आए आ, सानू उन्होंने भी देखना पऊगा, एड्रैस करना पऊगा। फिर FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, उन्होंने भी इनवॉल्व करना पऊगा, क्योंकि इसे पटीशन च सानू इनवॉल्व करके ये गल दसनी चाहिए है भी तुसीं हुण जिहड़ा FCI आ उन्होंने स्टेट स्पैसीफिक करो, उन्होंने सेंटर वो ना कंट्रोल ना करे, स्टेट्स कंट्रोल करन। ये थोड़ी जी टैक्नीकल इंफॉर्मेशन मैं इस करके दे रहा। मेरा राफ्ता इदू पहला ही मैनू पता सी यह गल होगी, प्रेजिडेंट ने असेंट दे देना, सानू बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी भी प्रेजिडेंट ने तो मोहर ही लाउणी है, जिहड़ी गल सी उहदा हो चुकी है। सो मैं पहला ही उत्थे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स नाल गल करी बैठा, पहला ही उन्हां नाल राफ्ता बनाई बैठा। इहदा राह जिहड़ा एक लीगल राह वो की निकल सकदा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे कोले जाके या वो आपदे कोले रखण एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, या वो रोस्टर किसी होर जज को चला जाए, क्योंकि इसे पटीशन च होर बहुत स्टेट्स ने आके या होर जथेबंदियां ने आके शामिल हो जाना। सो किसान जथेबंदियां नूं मेरी हथ जोड़ के बेनती आ, बहुत जरूरी आ भी असीं सरकारां दे नाल मिल के
ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਲੈਂਡ ਲਾਜ਼ 'ਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉਲੀਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਫਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ, ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਡਾਇਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਪਊਗੀ, ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਾਗ ਗਏ ਆ ਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਢੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਸ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਅਸਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ, there are only few grounds in the Supreme Court also to challenge this legislation. So you know, those grounds has to be very carefully watched, because Supreme Court ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੇਲਡ। ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਾਗ ਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ, ਲੋਕ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਬਥੇਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬੇ ਪਾਲੀ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਗਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਮੇਰਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅਸੈਂਟ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਰਣਜੀਤ ਨੇ, ਬਾਵੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆਓ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ, ਕੰਪਲੀਟ ਫਰੀਡਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ,
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦੈਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।